गणपतये नमः लक्ष्मी गणपतये नमः धूपमाग्रापयामि ओम वनस्पत्युर्भवेत् दिवै नानाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपेन धूपमाग्रापयामि ओम वनस्पत्युर्भवेत् दिवै नानाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्य परिशिक्षते ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्थरणमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपं समर्पयामि पादौ प्रक्षालयामि अस्थिपतये नमः ओम देव सर्वकार्येषु यजमानस्य सर्वदा श्रमपूर्णन्दधार्यं सत्यो जानेति एकदा ब्रह्मण उपहारति एकदैव यजमानायुष्येजो ददाति इति आनन्दमङ्गलकर धीराजनं दर्शयामि धीराजपतये हर हर महादेव हर शम्भो शङ्कर कालहर कष्टहर दुःखहर गं गणपतये नमः गं गणपतये नमः विजयप्राप्तिरस्तु अखंड तेजोमय विजयप्राप्तिरस्तु नीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पद आनस्वन्वन्नोति कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीनिवास तुल्या भवानी स्वरूप दुर्गाम्बिका देवताभ्यो नमः ओम देवीं वाचमजनयन्तु देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्दिरेशमोर्जुं दुहान देनुर्वाकस्मानुपसुष्टदयतु अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु एतत्सु मुहुर्वरुन्धते सहस्रशीर्षा पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यश्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः तावानस्य महिमा अधो जायागुच्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादोर्ध्वबुधैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामतो शासनानसने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् विघ्नं हन्वानः अजजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् जग्ये नमः ओं विकृत्ये नमः विद्याये नमः सर्वभूतहितप्रदाये नमः ओं श्रद्धाये नमः ओं अनघाये नमः हरिवल्लभाय नमः ओं अशोकाय नमः अमृताय नमः ओं दीप्ताय नमः सुधाय नमः वसुधारिण्ये नमः ओं हिरण्यप्राकारायै नमः ओं समुद्रतनयायै नमः ओं जयायै नमः ओं मङ्गलायै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः प्रसन्नाक्षै हिरण्यप्राकारायै नमः समुद्रतनयायै नमः ओं जयायै नमः मङ्गलाराय नमः समास्थिताय नमः दारिद्र्यध्वंसिगर्वो भद्रमवारिण्य महाविद्यामृतायै नमः त्रिकालज्ञे नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः यामि नमस्करोमि लक्ष्मीरमण ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ఆపదముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద अग्निर्मन्यं प्रतिदधन् पुरस्ताददग्धो गोपाः परिपाहि नस्तं प्रत्यञ्जोयन्तु पुनस्ते वैशा विजयितु यानि कानि जय बोलो श्री तुलजा भवानी माता की दीर्घमायुः पुष्पः प्रसूतास्थानमञ्जन्तकम् असः अखण्ड दिग्विजयप्राप्तिरस्तु तथास्तु परमेश्वर परदेवता संपूर्ण अनुग्रह
फलनीर्याफलापुष्पायाच्छ पुष्पीं बृहस्पतिर्भूदास्थानामञ्जन्तकम् असः సార్ అట్లే ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి రోజనో రోజమానశోభమాన కళ్యాణ. ఒక్క నిమిషం సార్. చాలా అది టచ్అప్ లేదు బాస్ రాలేదా బొట్టు అది లుక్ ఇక్కడ బ్రదర్ మా సెంటర్లో ఒక నిమిషం ఆగండి. సార్ ఒకసారి చెప్పండి రామ్ సార్ తమ్ముడు ఒకసారి యాక్షన్. ముహూర్తం షాట్ ఇందు నాతో పెట్టుకో ఆ ఈగోని మాత్రం ముట్టుకోవద్దు. పోవే ఈగో సినిమా ఇందు గోపి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈగో అనేదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఈ కథ గురించి సుబ్బు నాకు చాలాసార్లు చెప్పాడు. ఇది ఒక మంచి హీరో పెద్ద హీరోతో చేయవలసిన సినిమా. కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. ఈ యూత్కి బాగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొత్త హీరో చేతిని బాగుంటుందని సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఈ కథ ఈ కొత్త హీరో హీరోయిన్కి చాలా అద్భుతమైన పాయింట్. ఇది నోవల్ పాయింట్. జనరల్గా చెప్తారు కథ కొత్తదనంగా ఉంది కొత్తదనంగా ఉందని, కానీ ఈ పాయింట్ మాత్రం ఇంతకుముందు ఏ సినిమా కూడా టచ్ చేయలేని సినిమా, ఏ సినిమాకి కాపీ కాని సినిమా. ఈ మంచి కథ సుబ్బు సుమారుగా సంవత్సరం నుంచి అతను రాసుకుని రోజు దాని మీద ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఒక సూపర్ హిట్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాడు. ఈ కథ నేను పూర్తిగా విన్నాను కాబట్టి కథకు నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నా. బాగా తీస్తారు, ఎక్కడ ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా సినిమా జరుగుద్ది. ఇంకపోతే హీరో ఇప్పుడే చెప్పాం సాయి కుమార్ గారు అబ్బాయి ఆదిలా ఉన్నాడు, ఇతను కూడా అంత మంచి భవిష్యత్తు వస్తుంది, డెఫినెట్గా సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పాం. కాబట్టి ఆ హీరోకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మా సుబ్బుకి ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి సూపర్ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ పెద్ద హీరోలతో సినిమాలు చేసే ఆఫర్లు వస్తాయి. ఒక సినిమా సక్సెస్ చాలామందికి ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది, చాలా సినిమాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ మంచి సినిమాకి మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా సహకరించి ఈ సినిమా సక్సెస్కి మీరు కూడా ఎంతో కోఆపరేట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఆల్ ద బెస్ట్ సుబ్బు అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ VKA Films. This is our second movie under our banner. First we have done Akatai. It was a very good experience to have done the movie. So we liked it very much and our passion increased to stay in the film industry. So we have taken up the second project, Ego. The shooting will commence from tomorrow. It will be completed in 3 schedules of 15 days each. We are likely to complete in less than 2.5 months and are planning to release the movie between Dussehra and Diwali. సుబ్బు మంచి సెన్సిబుల్ రైటరు. ప్రేమ గేమ జాంతా నేను చూశాను, చాలా వెల్ మేడ్ ఫిలిం, మంచి క్రియేటివ్ జీలు ఉన్న డైరెక్టర్ కూడా. సో అలాంటి సుబ్బుకి మళ్ళీ ఈ బ్యానర్లో, ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రొడ్యూసర్సే హీరోస్. సినిమా మేకింగ్ ఎంత ఈజీయో దాన్ని పబ్లిసిటీ చేసి రిలీజ్ చేయడం అంత కష్టం. సో ఆ పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ మళ్ళీ తిరిగి రెండో సినిమా చేయటం నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అందరూ కూడా ఆహ్వానించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి పొటెన్షియాలిటీ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు కావాలి. సో ఈ ప్రొడ్యూసర్లో నిలబడాలని మన ఇండస్ట్రీ అంతా కోరుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎలాంటి నిర్మాతలు నిలబడితే
సంవత్సరానికి ఎన్నో సినిమాలు నిర్మిస్తారు. దానివల్ల ఎంతోమంది క్రియేటివ్ పీపుల్కి అవకాశాలు వస్తాయి. సో నేను ముందుగా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాల్సింది ప్రొడ్యూసర్స్కే. సో ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా సెలెక్టివ్గా మంచి సక్సెస్ఫుల్ ఇచ్చిన వాళ్ళ వెనకాల పడకుండా ఎవరైతే క్రియేటివ్ టాలెంట్ ఉందో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా బాగుంది. Namaskaram. I am Simran and I am from Mumbai, and this is a great team, so I am really looking forward to this entire experience and I'm super excited. Thank you. సినీ ప్రింట్ అండ్ మీడియాకి నమస్కారం అండి, సుస్వాగతం. ఇక్కడికి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం. ఇది నా సెకండ్ మూవీ అండి. ఈ మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా కథలు విని ఒక ఇంచుమించు 85 కథల తర్వాత నా కథ విని ఓకే చేసినందుకు ముందు వాళ్ళకి సభాపూర్వకంగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. నాది ఎంతో పెద్ద బాధ్యత పెట్టారు. ఎక్కడ వమ్ము చేయకుండా చాలా బాగా చిత్రీకరించి హిట్ సినిమా తీసి వాళ్ళకి చేతిలో పెడతాను. ఇది మాత్రం ఘంటాపథంగా చెప్తున్నానండి. ఇంకా సినిమా విషయానికి వస్తే ఇగో అంటే ఈ అంటే ఇందు, గో అంటే గోపి. ఇద్దరు ఇగోయిస్టులు ప్రేమ కథ అండి. ఇది ఒక విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో కథ జరుగుతుంటుంది. ఒక 50% హైదరాబాద్ బ్యాక్డ్రాప్లో కథ జరుగుతుంది అండి. కథనం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది, గ్యారంటీ చెప్తున్నాను. ఆశిష్ దీని మీద చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. నెల రోజుల నుంచి కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చాలా బాగా బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా కూడా బాగా పికప్ చేశాడు. సిమ్రాన్ కూడా బాగా గ్రాస్పింగ్ ఎక్కువ, డైలాగ్స్ కానీ సింగిల్ టేక్ అంతా చేస్తుంది. అంతా కూడా చిన్న వర్క్షాప్ లాగా ఆల్రెడీ పెట్టడం జరిగింది. మా సినిమాకి రామ్ సత్యనారాయణ లాంటి కొంచెం లక్కీ ఫెలో, ఆయన లక్కీ హ్యాండ్ అండి. ఆయన కెమెరాస్ స్క్రిప్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు ఆయన. తర్వాత కెమెరా స్విచ్ అను శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, హైదరాబాద్కి చెందిన ఆయన. క్లాప్ ఏమో మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సాయి కార్తిక్ గారు కొట్టడం జరిగింది. ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్షన్ రామ్ సత్యనారాయణ గారు చేశారండి. సినిమా వస్తే 3 షెడ్యూల్లో కంప్లీట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసామండి. రేపటి నుంచి ఆర్ఎఫ్సీలో షూటింగ్ అండి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 2 షెడ్యూల్స్ కూడా హైదరాబాద్లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. తర్వాత 3rd షెడ్యూల్ నుంచి ఈస్ట్ గోదావరి, పాలకొల్లు ఆ ఏరియాలో షూటింగ్ ఉంటుందండి. అంతే అండి. నమస్కారం. వీకే ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆకతాయి ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు నన్ను యాజ్ అ హీరోగా లాంచ్ చేశారు. ఆ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది, అందరు చూశారు, చాలా బాగా వెల్కమ్ చేశారు. దానికోసం థ్యాంక్ యూ. ఇంకా విజయ్ కరణ్ గారు, కౌశల్ కరణ్ గారు, అనిల్ కరణ్ గారు సెకండ్ మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను కన్సిడర్ చేయడం ఇస్ అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడేదో కొంచెం వేరేక్ చేస్తూ ఉండాలని, దట్ ఈస్ మై జీల్. సార్ చెప్పినట్టు చాలా స్టోరీస్ విన్నాక ఫైనల్లీ ఈ స్టోరీ చాలా నచ్చేసింది. దీంట్లో కొత్త లుక్, లాస్ట్ టైం మీరు చూసే ఉంటారు స్పైక్స్ ఉండి కొంచెం, ఇప్పుడు కొంచెం మాస్గా. సో ఐఎమ్ ప్రిటీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దిస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ వాచ్ ఆ మూవీ వెన్ ఇట్ రిలీజెస్. థ్యాంక్ యూ అండి. సాధారణంగా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ఎప్పుడెప్పుడు ట్రైన్ వస్తుందా, ఎంత త్వరగా ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతామా అనిపిస్తుంది. కానీ అక్కడి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి మాత్రం ట్రైన్ కింద తలపెట్టి ఎప్పుడెప్పుడు చనిపోదామా అనిపిస్తుందట. అది కోల్కతాలోని మోస్ట్ హాంటెడ్ ప్లేస్లలో ఇది ఒకటి. ఇంతకీ ఈ ప్రదేశం ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఆ సూసైడ్ ప్లేస్ పేరే రవీంద్ర సదన్ మెట్రో స్టేషన్. సూసైడ్ స్పాట్కి ఫేమస్